శ్రీమతి नमः నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను, అది పూర్తిగా చూడండి। भी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप विचार कीजिए कि भारत जैसे देश में एक पंजाब क्षेत्र के सांसद भगत सिंह को आतंकवादी कहकर पुकारते हैं, हमारे देश में वीर सावरकर को गालियां दी जाती हैं, हमारे देश में प्रभु श्री राम के होने के बार बार प्रमाण मांगे जाते हैं, हमारे देश में श्री कृष्ण के चरित्र को बार बार गिराया जाता है, उनके चरित्र का दोहन होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आप विचार कीजिए कि हमारे देश में एक पेंटर जो माता सीता, माता लक्ष्मी और अन्य कई देवियों की नंगी तस्वीरें बनाता है, उसको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जाता है। एफआईआर तो होने से रही, हमारे देश में मदर टेरेसा आती है, हमारे देश की संस्कृति को खराब करती है या कन्वर्जन करती है और उसको भारत रत्न मिल जाता है। अब विचार कीजिए, हमारे देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन मेरे पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना मेरे पास कोई प्रश्न करने का अधिकार है। और ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मेरे जैसे कई लोगों का है। क्या कि किस दस्तावेज में कहा ये लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये प्रश्न कई लोगों का है। आप विचार कीजिए, मेरा केवल इतना कहने पर कि इस माँ भारती का कोई पुत्र तो हो सकता है, कोई सपूत तो हो सकता है, लेकिन माँ भारती का इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है, इतना कहने पर मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। और मैंने देखा कि जब ये केस मेरे ऊपर हुआ तो कई रिपोर्टर्स ने और कई जगह ऐसी हेडलाइंस आई कि नॉर्थ की एक वक्ता ने इस प्रकार का बयान दिया है। हमने कब से अपने आप को इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में बांट लिया? बॉर्डर कब हमने खींच दिया? मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं हूं, मैं एक भारत की बेटी हूं। भारत की बेटी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, भारत की बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पूरा भारत मेरे साथ होना चाहिए। तो अपने आप को इस प्रकार से ना बांटा जाए। और जब से ये केस हुआ है तो कई लोगों का और बहुत लोगों का मेरे पास सपोर्ट आ रहा है, निरंतर सपोर्ट आ रहा है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हमारे भीतर से ऐसी आवाज निकलती है और हम अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहते हैं, क्योंकि आप लोग साथ रहते हैं। और ऐसे ही साथ रहिए, जिस प्रकार से आप हम जैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं वैसे करिए, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि जुल्म के साए में फिर लब खोलेगा कौन? यदि आज भी हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? చూశారు కదా, ఈ అమ్మాయి పేరు మీనాక్షి షెరావత్, కర్ణాటకకి చెందిన అమ్మాయి। ఈ అమ్మాయి దేశభక్తురాలు అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే దేశం కోసం ఎన్నో వీడియోస్ అమ్మాయి చేస్తూ ఉంటుంది। ఒకసారి ఈ అమ్మాయి అడిగింది, ఎక్కడో ఒక ప్రమాణం చూసిందనమాట ఒక పుస్తకంలో, గాంధీ గారిని జాతి పిత అని ఎలా అంటారు అని ఒక చోట ప్రమాణం చూసిందట। అదే మాట అడిగింది, ఎలా అంటారు అని అడిగింది అనమాట। ఆ అమ్మాయి ఎవరిని తిట్టలేదు, ఎవరిని బాధ పెట్టలేదు, చాలా చక్కగా ఆ మాట ఒక్కటే అడిగింది, ఎవరు చెప్పారు, ఎక్కడ ఉంది అని। అంతే, ఆ అమ్మాయి మీద కేసు ఫైల్ చేసేశారు। మరి ఆ మాట అన్నందుకు ఆ అమ్మాయి మీద కేసు ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు భగత్ సింగ్ ని అలాగే సావర్కర్ గారిని దేశ ద్రోహులు అన్నారు। దేశం కోసం ప్రాణాలు వదిలిపెట్టారు కదా, ఆయన దేశం కోసం పోరాడిన పోరాటం ఎవరికి తెలుసు? సావర్కర్ గారిని అయితే హింసించేశారు జైల్లో పెట్టి, అన్ని హింసలు తట్టుకోలేకపోయారు కూడా సావర్కర్ లాంటి ఆయన। ఒళ్ళంతా చిల్లులు పెట్టేసి తూట్లు తూట్లు పెట్టేశారు అండమాన్ నికోబార్ జైల్లో ఉంచినప్పుడు। అలాగే భగత్ సింగ్ గారిని కూడా ఉరి తీసేయలేదా? దేశం కోసం పోరాడితే నువ్వు తీవ్రవాదివి అని చెప్పి ఉరి తీసేశారు। దేశం కోసం పోరాడిన వాళ్ళిద్దరూ తీవ్రవాదులు అయ్యారు, మరి అలా తీవ్రవాదులు అన్నప్పుడు మన హిందువులు ఎవరైనా సరే కేసు ఫైల్ చేశారా? లేదు కదా। శ్రీరాముణ్ణి గాని శ్రీకృష్ణుణ్ణి గాని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ అత్యంత అసహ్యకరంగా చెప్తూ ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళ మీద ఏమైనా కేసు ఫైల్ చేశామా? ఇబ్బంది పెట్టామా? పెట్టాం। ఎందుకు అంటే మన హిందువులం కదా, దాతృత్వం మనకి ఎక్కువ కాబట్టి అలా అన్నా సరే క్షమించండి, తుచ్ తుచ్ నాది పొరపాటు అయిపోయింది అని అనగానే మనం క్షమించి వదిలేస్తాం। లేదు అంటే ఒక 4 వీడియోలు మీరు ఇలా అన్నారా, ఇలా చేశారా అని చెప్పి వీడియోల్లో మాత్రం అందరం వీడియోస్ చేసుకుంటాం, దాంతో గొడవ సద్దుమణిగిపోతుంది। మళ్ళీ రేపు ఇంకెవడో వస్తాడు, వచ్చి వాడు మళ్ళీ మన దేవీ దేవతలను తిడతాడు, మళ్ళీ ఒక 4 వీడియోలు చేసుకుంటాం, మళ్ళీ ఆ గొడవ సద్దుమణిగిపోతుంది। మొన్న పొన్నూరులో ఎందుకు గొడవ జరిగింది అని నన్ను అడిగారు కదా, అసలు ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆ గుడి బయట చేపలు అమ్ముకుంటుంది ఒక అమ్మాయి। గుడి దగ్గర నువ్వు చేపలు ఎందుకు అమ్ముకుంటావు అని చెప్పి అడిగితే, మీ బ్రాహ్మణులే చేపలు తింటారు కదా, అలాంటప్పుడు నేను ఈ గుడి దగ్గర చేపలు అమ్ముకుంటే ఏంటి అని అడిగిందట। ఎంత లోకుగా అడిగిందో చూడండి।
అప్పుడు ఆ శర్మ గారికి కోపం వచ్చి మాట అక్కడ జరిగితే ఆ అమ్మాయి చెప్పు తీసుకుని మీదకి రాబోతే ఈయన ఒకసారి ఇలా అన్నారట. వెంటనే అతని కొడుకు ఈ శర్మగారి ఇంటికి వెళ్లి ఆ శర్మగారిని కొట్టడమే కాకుండా మర్నాడు వచ్చి గుళ్ళో కూడా కొట్టారు. అలా కొడుతున్నప్పుడు హిందువులు ఎవరైనా సరే ఎందుకు కొట్టావు అని అడగలేదు. పైగా ఆ అమ్మాయి కాళ్ళు పట్టించారు. అలా తిట్టి అంత అసహ్యంగా మాట్లాడిన అమ్మాయి కాళ్ళు పట్టించారు అంటే మన హిందువులకి దాతృత్వం ఎక్కువ కదా, దయాభావం ఎక్కువ కదా, అందుకనే కాళ్ళు పట్టించారు. అవతల వైపు అమ్మాయి ఇలా శర్మగారు అన్నందుకు కేసు ఫైల్ చేసింది. అంటే మనం ఏం అనకూడదు, అవతల వాళ్ళు మాత్రం మన మీద కేసు ఫైల్ చేసేస్తారు. ఆ కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు మనం వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకోవాలి. అలా కాళ్ళు పట్టుకుంటే వాళ్ళు అంటారు మేము క్షమించేశాము, నీ జీవితం నేను పెడుతున్న భిక్ష అందుట. ఇలా ఎవరైనా సరే మన వాళ్ళని నిందించవచ్చు, మన వాళ్ళని బాధ పెట్టచ్చు. మొన్నటికి మొన్న శ్రీముఖి అనే ఆవిడ కూడా ఏమన్నారు, రామాయణ పాత్రలు ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పన్నారు. అవునా? మరి ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్స్ అన్న ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ వెంటనే సారీ ఎందుకు చెప్పింది ఒక 3 రోజుల్లో? ఎందుకు అంటే అందరూ గొడవ చేశారు కాబట్టి. అలా సారీ చెప్పంగానే నిజమే కదా సారీ చెప్పేసింది అని చెప్పి మనం కూడా ఊరుకుండిపోయాం. మొన్న బ్రహ్మానందం గారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన సావిత్రిబాయి పూలే గారి ఆ ఫంక్షన్ కి వచ్చారు. చక్కగా ఆవిడ గురించి చెప్పుకొని ఆయన వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆయన తెలుగు పండితుడే కదా, ఆయనకు మనుస్మృతి తెలిసే ఉంటుంది కదా. మనుస్మృతి తెలియకుండా ఆయన ఆ మాటలేం మాట్లాడి ఉండరు కదా. కావాలని అక్కడ ఎవరో రాసిన స్క్రిప్ట్ ని అక్కడ చదివేశారు. చదివేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మెప్పు కోసం ఆయన అలా మాట్లాడారు. అంటే ఎవరైనా మన హిందూ ధర్మం జోలికి వస్తే మనం 4 వీడియోలు పెట్టంగానే ఏదైనా మాటలు అనగానే వాళ్ళు సారీ అని చెప్పంగానే వాటిని మనం అంతటితో సద్దుమణిగి చేసేస్తాం. ఆ మీనాక్షి షెరావత్ గారి మీద కేసు ఫైల్ చేశారు అంటే హిందువులుగా మనం సిగ్గుపడాలి. ఆ అమ్మాయికి మనం సపోర్ట్ చెయ్యాలి. అలాగే మన దేవీ దేవతల గురించి గాని మన దేశభక్తుల గురించి గాని ఎవరైనా అంటే మనం కూడా ఇలాంటి చర్య ఎందుకు తీసుకోకూడదు? బ్రహ్మానందం గారి మీద మనం ఎందుకు చర్య తీసుకోకూడదు? ఎందుకు ఆయనకి శిక్ష విధించకూడదు? ఎందుకు మనం వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయకూడదు? మాటకు ముందు మాటకు వెనక మన హిందువుల మీద కేసు ఫైల్ చేస్తూనే ఉన్నారుగా అందరూ. మరి ఆయన మీద ఎందుకు కేసు ఫైల్ చేయకూడదు? ఆలోచించండి హిందువులారా. మొన్న పొన్నూరులో ఆయన మీద కూడా చెప్పుతో కొట్టేసి ఆయన ఎన్ని మాటలో మాట్లాడి ఆయన మీద కూడా కేసు ఫైల్ చేశారు. ఇలాంటి ఎన్నో దాడులు జరుగుతున్నాయి. మనం వీడియోలు పెట్టుకోవడం వరకు, వీడియోల్లో చెప్పుకోవటం వరకు మాత్రమే బాగుంది. ఎన్నిసార్లు వీడియోలు చెప్పుకున్నా, ఎన్నిసార్లు వీడియోలు పెట్టుకున్నా ఇవి ఇంకా ఎక్కువైపోతున్నాయి తప్ప అస్సలు తగ్గుముఖం మాత్రం పట్టడం లేదు. ఏదో ఒక ప్రణాళికను తయారు చేసుకుని మనందరం కలిసి ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరి మీద ఏదో ఒక చర్యని పరాయి మతస్థులు తీసుకుంటారు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.